Universal Translate. Praise the Lord, and thank you for this opportunity of sharing the word of God among you. మీ మధ్యలో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఇచ్చిన అవకాశానికి దేవునికి వందనాలు. మీకు కూడా ప్రభువు నామమున వందనాలు. It is such a great privilege God has given us to connect up in this manner and to mutually be edified through one another's fellowship and counsel. ఈ విధంగా మనము కలిసి దేవుని నామంలో ఒకరినొకరు పురుకొల్పుకోవడానికి, ఒకరినొకరు పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి, దేవుని వాక్యం గురించి తర్కించి బోధించబడడానికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశానికి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. In our study of the book of James, we have now come up to chapter 4. మనము యాకోబు గ్రంథము ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఆ యాకోబు గ్రంథంలో ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయానికి మనం చేరుతున్నాం. It does not mean that we have fully covered all 3 chapters, that we have exhausted them. దాని అర్థము 3 అధ్యాయాన్ని మనం పూర్తిగా ధ్యానించి అధ్యయనం చేశామని కాదు. No, we have made an attempt to look at them, read every passage and try to gather some thoughts and put them in some order so that we may receive proper instruction from His word. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం నుంచి ఈ అధ్యాయంలో మనకు కావాల్సినవి విషయాన్ని కొన్ని వాక్య భాగాలను చదువుతూ వాటిని అర్థం చేసుకుంటూ పరిగెడుకుంటూ వాటన్నిటి ఒక క్రమంలో పెట్టుకుంటూ దాని ద్వారా మనం జీవిత పాఠాన్ని నేర్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. The Lord will continue to teach us as we read it, maybe next month again or next year again. There would be new thoughts that will come through to us from the word of God. ఈ అధ్యాయాన్ని లేదా ఈ వాక్య భాగాన్ని మరోసారి వచ్చే నెల చదివినా లేదా వచ్చే సంవత్సరం చదివినప్పుడు దేవుడు నూతనమైన తలంపుల్ని ఇస్తూ నూతనంగా తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఆయన మనల్ని పురికొల్పజేసేలాగా మనల్ని బలపరిచేలాగా ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు వాడుకుంటాడు. Shall we read today from the book of James chapter 4? ఈ దినాన యాకోబు గ్రంథము 4వ అధ్యాయం నుంచి చదువుకుందామా? I am going to read from verse 1 up to verse 7. Please follow in your Bibles. నేను మొదటి వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు చదువుతాను. మీ బైబిల్ గ్రంథంలో వాటిని గమనించవలసిందిగా మనవి. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? You lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lusts. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but he giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాము. Our gracious, loving, heavenly Father, our great and eternal God, with thanksgiving we have come to thee and approached thy throne. As we come by faith and in the name of the Lord Jesus Christ, we know that we are accepted, welcome into thy presence, because we are accepted in the beloved.
we are full, complete, and perfect in Him who has redeemed us. Now, Lord, with such a great privilege we have experienced in our lives, we ask of Thee to reveal Thy word to us, Lord. We pray that Thou wilt explain and teach us Thy word. Open Thou our eyes and our eyes of understanding, that we may behold wondrous things out of Thy law, and that word that we understand may affect our lives, our lifestyle, our day-to-day thinking patterns, and our mindset. Lord, it would be illuminated, enlightened by the word of God, and we may grow into the image of the living word of God, even the Lord Jesus Christ. Hear now, sir, our prayer. We commit ourselves into Thy hands. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Dear brothers and sisters, we are encouraged to study the Word as we find in the second book of Timothy, chapter 2, verse 15. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, తిమోతి గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో రాయబడిన రీతిగా దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి మనం పురికొల్పబడుతున్నాం. Then we have in second book of Timothy, chapter 3, verse 16, again an exhortation to say that all scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. అదే విధంగా 2వ తిమోతి రాసిన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనం హెచ్చరించబడుతున్నాము, దేవుని వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నదని. So as we read the Bible and study the word of God, this will be the result, that we will learn doctrine and we will receive reproof and even correction, and we will receive instruction in righteousness, that is right living. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని చదివి దాన్ని మన జీవితాన్ని అన్వయించుకొని ముందుకు సాగుతామో, తద్వారా మనకు ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించడం ఉపయోగపడుతుంది, అది ఖండిస్తుంది, మనల్ని మన తప్పు దిద్దుకునేలా చేస్తుంది. అంత మాత్రమే కాకుండా నీతి యందు శిక్ష చేయటకు కూడా అది ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. Now, particularly in the New Testament, book of James stands out as a book of instruction in righteous living. ముఖ్యంగా నూతన నిబంధన గ్రంథంలో యాకోబు గ్రంథము నీతిగా ఎలా జీవించాలనే, దానికి కావాల్సిన అవసరతలు ఎలా ఉంటాయో అనే హెచ్చరికలతో అది పూర్తిగా భిన్నంగా, అన్నిటికంటే భిన్నంగా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది మనకు. But a close examination of the book will reveal to us that right living or righteous living, practical living, should come out of the faith that we have in the Lord Jesus Christ. దీన్ని దగ్గరగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ నీతితో కూడిన జీవితము, సరైన జీవితము ఎక్కడి నుంచి రావాలి అంటే యేసుక్రీస్తులో మనకున్న విశ్వాసం నుంచి అది ఆవిర్భవించాలి, పుట్టుకుంటూ బయటికి రావాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలం. So in chapter 1 verse 3 we find the word your faith. That means our faith, what kind of faith we should have. యాకోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో అక్కడ మీ విశ్వాసం అంటే మన విశ్వాసము, ఎటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి అక్కడ చూపిస్తుంది. Then in chapter 2 verse 1 we have the faith of the Lord Jesus Christ. 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం అని రాయబడింది. And as we went to chapter 3, we read about the faith that gives you spiritual maturity. 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలకు దోహదపడే విశ్వాసము. Then after that, that same theme,
the faith that gives spiritual maturity. అదే మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలకు ఎదగడానికి కావాల్సిన విశ్వాసం అక్కడ కనిపిస్తుంది. It is not easy to divide into sections chapter 4. It is not easy to divide chapter 4 into properly categorized sections. ఈ 4వ అధ్యాయాన్ని విభాగించడానికి భాగాలుగా విభాగించడానికి అది కష్టతరం. But let me now at the beginning just give you some 5 topics that the chapter 4 of the book of James is talking about. ఆదిలోనే ఈ 4వ అధ్యాయం ఏం మాట్లాడుతుందో ఒక 5 భాగాలుగా విభజించడానికి నాకు సమయం ఇవ్వండి. A good study of this passage will result in spiritual maturity for all of us. ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించినట్లయితే సరిగా చదివినట్లయితే మనందరికి కూడా ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలలో దోహదపడుతుంది. So chapter 4 1 to 3 we have it's about prayer. 4వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు ప్రార్థన గురించి సూచిస్తుంది. Then secondly from verse 4 to 6 it is about the world and our relationship as believers to the world. 4 నుంచి 6 వచనాల వరకు మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచం ఎలా ఉంది, ఆ ప్రపంచంతో విశ్వాసులుగా మన సంబంధం ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. Then thirdly from verse 7 to verse 9 it is about personal consecration. 7వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు మనం గమనించినట్లయితే అది వ్యక్తిగతంగా దేవునికి మనల్ని మనము తిరిగి సమర్పించుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది. Then fourthly it is from verse 10 to 12 about good fellowship. 4వదిగా 10వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు చూసినట్లయితే మంచి సహవాసం గురించి అది మాట్లాడుతుంది. Then finally that is fifthly 13 to 17 about total dependence on God. ఆఖరిగా 5వదిగా 13వ వచనం నుంచి ఆఖరి వచనం 17వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే ఇది దేవుని మీద పూర్తిగా ఆధారపడి జీవించుట చూపిస్తుంది. Now dear brothers and sisters, you will agree with me that those are great themes that are found in the Bible that will truly, if followed carefully, will give us spiritual maturity. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్న ఈ విషయాలు బైబిల్ గ్రంథమంతటా రాసి ఉన్నాయి. వీటిని జాగ్రత్తగా మనం గమనించి పాటించినట్లయితే నిశ్చయంగా అవి ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలలో సహాయపడతాయని మీరు నాతో పాటు ఏకీభవిస్తారని నమ్ముతున్నాను. And there may be some of you who have already divided this chapter under different headings. It is quite possible, because that's what I said. It is not easy to divide it according to some categories and to divide the chapter. It is not easy. నేను అనుకుంటాను ఈ పాటికే మీలో కొంతమంది ఈ అధ్యాయాన్ని వేరేగా విభాగించి ఉండవచ్చు. అందుకే ముందు నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాను, ఈ అధ్యాయాన్ని భాగాలుగా విభాగించడం ఎంతో కష్టతరం. So first section is about prayer. మొదటి భాగం ప్రార్థన గురించి. Now let me just share something about reasons for prayer to go unanswered. మనం చేసే ప్రార్థనలకు జవాబు రాకపోవడానికి కారణాలు వివరిస్తాను. That is what he is trying to explain to us, why our prayer is not answered. ఇక్కడ గ్రంథకర్త అదే మనకు అర్థం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, మన ప్రార్థనలు ఎందుకు జవాబు రావట్లేదని. First reason, chapter 4 verse 2. మొదటి కారణం 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం. You lust and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. మీరు ఆశించుచున్నారు గాని మీకు దొరకట్లేదు, నరహత్య చేయుదురు మత్సరపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు, పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని అడగనందున మీకేమీ దొరకదు. Now I do not think that the word kill there literally mean killing people, because believers were not used to doing such things any time in the history of the church, but it seems to be the strong word that used by James to
just bring that point into our hearts. We do so many things. We even do character assassination. ఇక్కడ నరహత్య అనే మాట అది నిజంగా హత్యను సూచిస్తుంది, ఒక వ్యక్తిని చంపడం సూచిస్తుందని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే విశ్వాసులుగా సంఘ చరిత్రలో ఎవరు కూడా హత్య చేశారని నేను అనుకోను. కానీ యాకోబు గ్రంథకర్త ఇక్కడ రాస్తూ బలమైన రీతిలో ఈ మాట వాడడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యక్తులు ఎలాగ ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యాన్ని చెడగొట్టి పాడు చేసి వారిని నిజంగా సాక్ష్యం లేకుండా చంపివేస్తారో దాన్ని అర్థం చేయడానికి మాట వాడారని నమ్ముతున్నారు. But please look at the last line of that verse 2. ఆ రెండో అధ్యాయం ఆఖరి భాగంలో ఆఖరి ఆ వచనపు భాగాన్ని మీరు గమనించండి. You have not because you ask not. మీరు ఏమి పొందలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే దేవుని అడగనందున అని చెప్తున్నాడు. This is a truth. This has been the experience of the church or many believers. సంఘము లేదా అనేక మంది విశ్వాసుల యొక్క వ్యక్తిగతంగా వారు అనిపిస్తున్న అనుభవాలు ఇది. ఎందుకంటే వారు దేవుని అడగట్లేదు కాబట్టి. అనేకులు ఇదే. Look at your own life. మీ సొంత జీవితాన్ని ఒకసారి గమనించి చూసుకోండి. There are things that we wish for. We have thought about it, dreamt about it. We have dreams. మనం మన జీవితంలో అనేక విషయాలు కోరుకుంటాం, ఆశిస్తాము, వాటి గురించి కలలు కూడా కంటుంటాం. But we have not prayed for those things. కానీ వాటి గురించి ఏనాడు కూడా ప్రార్థన చేసిన పాపాలను పోలేదు. See, we have a saying called building castles in the air or in the sky. We keep on thinking, oh, how good if I have this, if I have that, if I'm able to do this. మనకు ఒక సామెత ఉంది కదా, పగటి కలలు కట్టు, గాలి మేడలు కట్టు అన్నట్టు. వాటి గురించి ఇది ఉంటే బాగుండు, అది చేస్తే బాగుండు, ఇది పొందితే బాగుండు, ఇలానే ఆశిస్తుంటాం. But we don't have those things. We don't see those dreams coming true. అవి మనం పొందలేకపోతున్నాం, ఆ కలలు సాకారం చేసుకోలేకపోతున్నాం. What can be the reason? Reason number one, dear brothers and sisters. కారణం ఏమైంది ప్రియ సహోదరులారా, సహోదరులారా? మొదటి కారణం, reason number one can be that we have not prayed for such things. మొదటి కారణం ఏమై ఉండవచ్చు అంటే బహుశా మనం వాటి గురించి ప్రార్థించలేదేమో. Many of us have big plans and they're not fulfilled, they're not achieved. Why? We have not prayed, we have not asked. మనకు పెద్ద పెద్ద ఆశలు, కోరికలు కలిగి ఉన్నాయి, కానీ అవి ఏవి కూడా నెరవేరలేదు. ఎందుకంటే వాటి గురించి మనం ప్రార్థించలేదు, వాటి గురించి మనం అడగలేదు. It is very basic to our Christian faith and living that we should speak to the Father, speak to God about everything that we would like to have in our lives. క్రైస్తవ జీవితంలో, క్రైస్తవ పరుగు పందెంలో మనము మన తండ్రితో మనకి జీవితంలో ఏది కావాలనుకున్న వాటి గురించి అడగడము, ప్రార్థించడము, మాట్లాడడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరగాల్సిన పని. In our personal life, family life or church life. అది వ్యక్తిగత జీవితం కావచ్చు, కుటుంబ జీవితం కావచ్చు, లేదా సంఘ జీవితం కావచ్చు. Many of us would like to have great preachers of the word raised up in the church so that we may receive the word. అనేక మంది ఆశిస్తారు, కోరుకుంటారు, గొప్ప గొప్ప బోధకులు సంఘంలో లేపబడాలి, ఎందుకు తద్వారా మాకు మంచి బోధలు మేము వినాలని. But the principle is that if we do not ask that particular blessing, we might not receive it. కానీ షరతు ఏంటంటే అది మనం అడగకపోతే, ఆ ఆశీర్వాదం గురించి మనం ప్రార్థించకపోతే మనం పొందలేము. Some might even argue and say, God knows everything about what we need, so why should we again waste time in asking God? కొంతమంది వాదించవచ్చు, కొంతమంది అనవచ్చు, దేవుడికి అన్ని తెలుసు, దేవుడికి ఏది ఇవ్వాలో ఏది ఇవ్వకూడదు అన్ని తెలుసు కాబట్టి మళ్ళా సమయం వెచ్చించి దేవుడిని అడిగి ఎందుకు సమయం వృధా చేయాలనవచ్చు. I don't have much of an answer to that question, but I would like to point to the scriptures that it is in the very nature of God that we should ask of Him. దానికి నాకు విపులమైన జవాబు నా దగ్గర లేదు, కానీ దేవుని లేఖన భాగాలను చూపించి దేవుని యొక్క చిత్తము మనం ఏది కావాలన్నా దేవుని అడగడం అనేది నేను చూపించగలను. Now, I would like to just you to think about it. This may look very simple, but
But this is the main problem, that we are not bringing what we would like to see happening before God. We are not bringing it enough. ఇది ముఖ్యంగా నేను బహుశా సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మనకి ఏది కావాలని కోరుకుంటున్నామో, ఏది ఆశిస్తున్నామో అది కావలసినంత రీతిగా దేవుని పాదసన్నిధికి తీసుకొచ్చి దాని గురించి అడిగి ప్రార్థించలేకపోతున్నామేమో. What does Matthew 7:7 say? మత్తయి సువార్త 7:7 ఏం సెలవిస్తుందండి? Ask and it shall be given you. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. So it is clear that the Lord Jesus is saying, you need to ask, you need to speak out what you want. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఖచ్చితంగా సెలవిస్తూ వచ్చారు, మీరు నోరు తెరిచి అడగండి, ఏది కావాలో దాని గురించి మాట్లాడండి, కోచాడండి అని. It is never a waste of time. అది వృధా సమయం ఎప్పటికీ కాజాలదు. God is never tired of listening to your prayer, my prayer. నీవు నేను చేస్తున్న ప్రార్థనలకు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విసుగు చెందడు. James is telling us, you don't have, you do everything else, but you don't ask. That is why you don't have. యాకోబు సెలవిస్తున్నాడు, మీరు అన్ని చేస్తారు కానీ మీరు అడగరు కాబట్టి మీకు ఏది కూడా పొందట్లేదు. In our family, we complain about many things. మన కుటుంబ జీవితంలో ఎన్నో విషయాల గురించి మనము చెప్తూ వస్తాం, మనకి ఇది లేదు అది లేదని. Maybe sometimes between husbands and wives, some husbands would wish, oh, if I had a better wife. Or the wife would say, oh, if I had a better husband or a more spiritual husband. There are things like that goes through our mind. అనేక సార్లు మన మధ్యలో ఇటువంటి సన్నివేశాలు జరుగుతూ వస్తాయి. భార్య అంటుంటది, నాకు మంచి భర్తుడు ఉంటే బాగుండు, భర్త అంటాడు నాకు మంచి భార్య ఉంటే బాగుండు, నాకు ఆత్మీయురాలైన జీవిత పాలిభాగస్తులు ఉంటే బాగుండు అని అనేక సార్లు వీటి గురించి మనం ఆలోచిస్తాం. But that thought itself will not bring any results. Have you ever prayed? Have you started praying for your husband or for your wife so that the model that you have in your mind may become true? అటువంటి తలంపు ఉంటే సరిపోద్దు. అలాగ ఉండడానికి మీ జీవిత పాలిభాగస్తుల కొరకు, భార్య కొరకు, భర్త కొరకు మీరు ఎప్పుడైనా ప్రార్థించారా? మీ మెదడులో ఉన్న ఆ కోరిక, ఆశ ఏదైతే ఉందో అది నిజ జీవితంలో నెరవేరాలంటే ప్రార్థన చేయాల్సిందే. So let us now stop complaining. Let us start praying. మనము నెపం వేయచ్చు, లేకపోతే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని చెప్పడం మానేసి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. As we have an example, startling example, that as the Lord Jesus was leaving Jericho, two blind men came after the Lord Jesus. మనకు గగురు పాటు గురి చేసే ఒక ఉదాహరణ ఉంది. యేసు ప్రభువు వారు యెరికో పట్టణానికి విడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన వెంట ఇద్దరు గుడ్డివాళ్ళు వచ్చారు. That is the verse I want is Matthew chapter 20 verse 32. మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయము 32వ వచనము. And Jesus stood still and called them and said, what will ye that I shall do unto you? యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి, నేను మీకేమి చేయగోరుచున్నారని అడగగా. Now just prior to that, they were coming after him, running after him, these blind people, saying, have mercy on us, O Lord, thou son of David, have mercy on us. ఇది జరగడానికి ముందు, యేసు ప్రభువు అక్కడ నిలిచి అడగడానికి ముందు ఈ ఇద్దరు గుడ్డివారు ఆయన వెంట పడుతూ అరుస్తూ, దావీదు కుమారుడా మమ్మల్ని కరుణించు, మా మీద కృప చూపించు, కనికరించు అని వెంబడిస్తూ అరుస్తూ కేకలు వేస్తూ వస్తున్నారు. All the people around him understood what they actually meant when they said have mercy on us. They needed healing. అక్కడ తన చుట్టూ ఉన్న వారికి అందరికీ అర్థమైంది, మా మీద కనికరించు, కృప చూపించు అనడానికి అర్థం ఏంటి అంటే వారికి స్వస్థత కావాలని అందరికీ అర్థమైంది. Some people around might have got surprised when the Lord Jesus asked the question, what do you want me to do? చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారేమో యేసు ప్రభు ఈ ప్రశ్న అడగగానే, నేను మీకేమి చేయగోరుచున్నారని ఆయన అడగగా ఎందుకు వారు అని వారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పరిశాన్ అయ్యారేమో. It was such an obvious thing that they needed sight, but still the Lord is asking the question. ఎంతో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది, వారికి చూపు కావాలి, స్వస్థత కావాలి, అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు వారిని ప్రశ్న సంధిస్తున్నారు. Then they verbalized their request
We find in verse 33, they say unto him, Lord, that our eyes may be opened. ఇప్పుడు వారు తమ నోరు తెరిచి అడుగుతున్నారు, ప్రభువా మా కన్నులు తెరవవలెనని. That is the thing. Immediately the Lord healed them when they really put down what they want from the Lord. ఎప్పుడైతే వారు ప్రభు యొద్ద నుంచి వారికి ఏం కావాలో చెప్పిన వెనువెంటనే ప్రభు వారు వారిని స్వస్థపరుస్తూ వచ్చారు. Our God has in this very nature this need that we should ask of him. So that is why we have so many New Testament teaching, ask, and Old Testament examples about it. ఇది ప్రభు వారి యొక్క గుణలక్షణంలో ఒక లక్షణము. మనం దేవుణ్ణి అడగాలనేది, అడుగుతా ఆయన ఇస్తాడు. నూతన నిబంధనలో అనేక సార్లు అడుగుడి 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 అని రాయబడింది. పాత నిబంధనలో అనేక ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి. We know that King Solomon, our God asked King Solomon, what do you want me to give you? రాజైన సొలొమోను మన ప్రభువు వారు అడుగుతూ వచ్చారు, నీకు ఏం కావాలో ఏమి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు? Ask what I shall give thee. 1 Kings 3:5. మొదటి రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో నీకు ఏమి కావాలో ఏమి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నావో అడుగు అని దేవుడు సెలవిస్తూ వచ్చాడు. Can you remember another beautiful example of Luke chapter 11 verse 5 and 6? ఇంకొక మధురమైన ఉదాహరణ లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయం 5-6 వచనాలు జ్ఞాపకమున్నదా మీకు? That one friend is going to another friend to ask bread for another third friend. ఒక స్నేహితుడు ఇంకో స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మూడో స్నేహితుడి కొరకు ఆహారాన్ని, రొట్టెను అడుగుతున్నాడు. It was midnight. అది మధ్యరాత్రి. And he is going and knocking at the door and is asking specifically for 3 loaves. తలుపు తట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు, నాకు 3 రొట్టెలు కావాలయ్యా. Dear brothers and sisters, we have to be specific concerning our requests. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, మనం అడిగే వాటిలో మనం ఖచ్చితంగా దేవుని అడగాలి. We keep on saying, Lord bless so many people. You bless me, my family, and others, and everybody. But it's good if we can be specific about that blessing that we are asking from the Lord. ప్రభువా నన్ను దీవించు, నా కుటుంబాన్ని దీవించు, వారిని దీవించు, అందరినీ దీవించు, ఇలా దీవించమని అడగకుండా నిర్దిష్టంగా ప్రభువా నాకు ఇది కావాలి, ప్రభువా నాకు ఈ ఆశీర్వాదం కావాలి అడుగుట ఎంతో మంచిది. The desires and the wishes that you have, the dreams that you have in your heart, don't keep it there. You need to ask of God. మీ మదిలో ఉన్న కలలు, దృశ్యాలు, దర్శనాలు వీటన్నిటిని అక్కడే ఉంచుకోకండి. వాటన్నిటిని దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చి దేవుని అడగండి. So, what is the first reason for prayer to go unanswered? We ask not. We are not actually requesting. మొదటి కారణం ఏంటంటే మన ప్రార్థనలకు జవాబు రాకపోవడం, మనం అడగట్లేదు, అందుకొరకే మన జవాబు రావట్లేదు. Second reason, you don't receive because you ask amiss. Ask amiss. That is in verse 3. అది 3వ వచనంలో ఉంది. రెండో కారణము 4వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మీరు అడిగినను అది మీకు దొరకట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు దురుద్దేశంతో వాటిని అడుగుతున్నారు. Yes, James chapter 4 and verse 3, you ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. మీరు అడిగినను మీ భోగం, 3వ వచనము, మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశంతో అడుగుదురు గనుక మీకేమీ దొరుకుటలేదు. We have to be careful in this area that our prayer may not be a selfish prayer. మనము ఈ విభాగంలో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం చేసే ప్రార్థన, అడిగే మనవి అది స్వార్థంతో కూడుకున్నదిగా ఉండకూడదు. In the model prayer that the Lord Jesus has given us in Matthew chapter 6, we have that priority in prayer is that may his kingdom come. యేసు ప్రభు వారు మనకు నేర్పించిన మాదిరి ప్రార్థన 6వ అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్తలో ఉన్న రీతిగా మన ప్రాథమిక ప్రార్థన ఎలాగుండాలంటే ఆయన రాజ్యము వచ్చును గాక. If you want to see speedy answers to your prayer, make the things concerning his kingdom, his church, the priority in the prayer list. మీరు చేసే ప్రార్థనలో
ప్రార్థనలకు సత్వరమైన జవాబు రావాలి అంటే మీరు చేసే ప్రార్థనలో, మీ ప్రార్థన మనవుల్లో దేవుని రాజ్యం గురించిన, దేవుని సంఘం గురించిన ఆ విషయాలను మొట్టమొదటిగా ఉంచండి. వాటి కొరకు ప్రార్థించండి. వెనువెంటనే మీకు జవాబు వచ్చేస్తుంది. So we should not in our prayer be only concerned about me, myself, my family, my things and my relatives. That is not the way of praying. మన ప్రార్థనలలో నేను, నా కుటుంబము, నా వస్తువులు, నా బంధువులు, నా నాన్న అని అలా కాకుండా మనం దేవుని కొరకు ప్రార్థించాలి. That is how the people who are not born again, who are in the world, that is how they will think. They are only self-centered. దేవుని ఎరగక లోకంలో జీవిస్తూ రక్షణ లేని వారు ఇలాగే ఆలోచిస్తారు. వారు కేవలం స్వార్థంతో కూడిన జీవితాన్ని జీవిస్తుంటారు. So please look at your prayer list. మీ ప్రార్థన మనవులను ఒకసారి పట్టికను చూడండి. We'll say you have a 10-point prayer list for tomorrow. ఉదాహరణకు అనుకోండి, మీకు రేపటి కొరకు 10 ప్రార్థన మనవులు ఉన్నాయనుకోండి. Please look at them as to see where are the first 5. What are the first 5 points that you are going to pray for? రేపు మీరు చేసే ప్రార్థనలో మొదటి 5 మనవులు ఆ ప్రార్థనలో ఏమున్నాయో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించి చూడండి. My suggestion is that there should not be anything about yourself or your family in the first 5. నా సలహా ఏంటంటే మొదటి 5లో మీ గురించి కానీ, మీ కుటుంబం గురించి కానీ ఏ ప్రార్థన మనవి ఉండకూడదు. That is the right order. అది సరైన పద్ధతి. Things concerning God's kingdom we must pray for. మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యం గురించిన విషయాల గురించి ప్రార్థించాలి. And then the other things also must be brought into the Lord's attention about your needs. తదుపరి మీ అవసరతల గురించిన మనవులు కూడా దేవుని సన్నిధికి చేర్చాలి. So please follow this order, otherwise we will not receive because we ask amiss. దయచేసి ఈ పట్టికను మీరు పాటించవలసిందిగా మనవి. అలా చేయనట్లయితే దురుద్దేశంతో మనం పొందలేకుండా పోతాం. There are specific things that God, our Lord Jesus himself, has asked us to pray for. Please list them out and pray concerning those. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా కొన్ని విషయాల గురించి ఖచ్చితంగా ప్రార్థించవాలని చెప్పారు. వాటి గురించి మీరు ఒక పట్టిక చేసుకోండి, వాటిని రాసి పెట్టుకొని వాటి గురించి ప్రార్థించండి. Can you remember one of them? Luke chapter 10 verse 2. వాటిలో ఒకటి మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలరా? లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. కోత యజమాని తన కోత పనివారిని పంపడానికి మీరు ప్రార్థించండి అని ఆయన సెలవిస్తూ వచ్చారు. Now that is a specific commandment of the Lord. అది దేవుడు ఇచ్చిన ఖచ్చితమైన ఆజ్ఞ. Now are we following that commandment? ఆ ఆజ్ఞను మనం పాటిస్తున్నామా? So otherwise we might not receive answers to our prayers. అలా చేయనట్లయితే మన ప్రార్థనలకు మనకు జవాబు దొరకదేమో. Third reason why our prayer can go unanswered according to chapter 4 of James is that we are not humble. మూడవ కారణము యాకోబు గ్రంథము 4వ అధ్యాయం ప్రకారము మనము దీనులుగా లేనందున మన ప్రార్థనకు జవాబు దొరకట్లేదు. I would like to read verse 6 please. 6వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చును, అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించునని లేఖనము చెప్పుచున్నది. God resisteth the proud. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు. Now pride is such a hindrance to our prayer life. మన ప్రార్థన జీవితానికి అహంకారము లేదా గర్వం అనేది ఎంతగానో విరుద్ధంగా అడ్డుపడుతుంది. If God begins to resist you, that means he will discard your prayer also. ఎప్పుడైతే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎదిరించడం ప్రారంభిస్తాడో అప్పుడు మీ ప్రార్థన కూడా తోసివేస్తాడు. So we must maintain a spirit of humility. మనలో దీనమైన మనస్సు, ఆత్మను మనం కలిగి ఉండాలి. Very often, even in the prayer meeting, we find our Christian, our fellow believers, we talk very big. We talk about our plans and all our programs, and like that we are very great people. That should not be the attitude.
అనేక సార్లు మన సంఘాల్లో, మన ప్రార్థన కూటముల్లో చాలా మంది విశ్వాసులు తమ గురించి గొప్పగా, తమ ఆలోచన గురించి, తలంపుల గురించి గొప్పగా పెద్దగా ఊహించుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ మాట్లాడుతూ వస్తారు. అలా మనం ఉండకూడదు, రాదు. A fourth reason why our prayers are not answered. నాలుగో కారణం మన ప్రార్థనలకు ఎందుకు జవాబు దొరకట్లేదు. Verse 8 please. 8వ వచనం దయచేసి గమనించండి. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. దేవుని ఎదుకు రండి, అప్పుడు ఆయన ఎదుకు వచ్చును. పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకొనుడి, ద్విమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. Unclean hands and unclean hearts. అపవిత్రమైన చేతులు, అపవిత్రమైన హృదయాలు. So this is one problem that we have. మనకున్న ప్రాథమిక ముఖ్యమైన సమస్య ఇది. We need to set things right before we ever begin to pray. We need to set things right with God and with man. ప్రార్థన ప్రారంభించక ముందు మనం మొట్టమొదటిగా దేవునితో, మనిషితో మన సంబంధాన్ని, సమస్తాన్ని సరిచేసుకోవాలి. We know the word that if I regard iniquity in my heart, God will not hear my prayer. He will not hear me. Psalm 66 and verse 18. కీర్తన 66:18 వచనంలో నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యపెట్టిన యెడల యెహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించడు అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. Yes. So dear brothers and sisters, do we have clean hearts? నా ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, మనకు స్వచ్ఛమైన పరిశుద్ధమైన హృదయాలు ఉన్నాయా? Otherwise we should not complain later and say, I have prayed and God has not answered my prayer. అది లేకుండా తర్వాత వచ్చి నేను ప్రార్థించాను కానీ ప్రభువు నా ప్రార్థన జవాబు ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదు తర్వాత చేయకూడదు. I know these things are very basic and simple teaching, but I find them to be the most important things. ఇవి సాధారణమైనది, అందరూ సెలవించే అతి సామాన్యమైన బోధ ఉండొచ్చు, కానీ ఇది లేకుండా మనం ఏం చేయలేము. 1 Timothy chapter 2 verse 8. మొదటి తిమోతి 2:8. 1 Timothy 2:8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. మొదటి తిమోతి 2:8. కావున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలెనని కోరుచున్నాను. Holy hands means a pure heart. పవిత్రమైన చేతులు అంటే స్వచ్ఛమైన హృదయం. Our heart is generally producing evil. మన హృదయం సాధారణంగా లోపల నుంచి చెడును పుట్టిస్తుంది. Heart is deceitful above all things and desperately wicked. మన హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, ఘోర వ్యాధి కలది. When you remember, Moses was asked to keep his hand in his bosom, on his chest. మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? మోషేను దేవుడు రొమ్ము మీద తన హస్తాన్ని ఉంచుకోమని చెప్పాడు, చేతిని. And he kept, and when he pulled out his hand, what did he see? The whole hand was leprous. తన చేతిని పెట్టుకొని తీసిన వెంటనే తాను చూసినప్పుడు ఏం కనిపించింది? తన చెయ్యి అంతా కుష్టుగా మారిపోయింది. What is the message there? అక్కడ దేవుడు ఇస్తున్న వర్తమానం ఏంటి? That our heart is evil. మన హృదయం ఎంతో పాపంతో, చెడుతో కూడుకున్నదని. Even a great man like Moses had to know at the very beginning that truth. ఆరంభంలోనే గొప్ప దైవజనుడైన మోషే కూడా ఇటువంటి సత్యము దేవుడు బోధించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. As God's men and women, we must understand that there is always the possibility of our hearts getting contaminated with sin all the day. So when we come to prayer, we must make sure that we have cleansed our hearts. దేవుని ప్రజలుగా, స్త్రీ పురుషులుగా మన హృదయాలు అనేక సార్లు రోజంతట్లో పాపంతో కలుషితమైతూ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్న కారణం చేత ప్రార్థన కూర్చునే ముందుగా, ప్రార్థన చేసే ముందుగా మన హృదయాన్ని శుద్ధీకరించుకొని ప్రార్థించాలి. And then another reason, the fifth and final reason for prayers to go unanswered according to this passage, again found in verse 8. ఐదో కారణము, ఆఖరి కారణము,
ప్రార్థన జవాబు పొందకపోవడానికి ఈ అధ్యాయంలో 8వ వచనంలో మనం చూడవచ్చు. You double-minded. That last word, please see verse 8, last two words. You double-minded. 8వ అధ్యాయము ఆఖరి భాగం మీరు గమనించినట్లయితే ద్విమనస్కులారా అంటున్నాడు. I was thinking about the meaning of being double-minded, and I thought it was just about, oh, whether God will give this or He will not give this. That kind of a double-mindedness. దీని గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనస్సు అంటే ఏంటి అంటే నేను అనుకున్నాను మొట్టమొదటిలో ఆరంభంలో దేవుడు ఇది ఇస్తాడా ఇయ్యడా అన్న సంశయంతో రెండు మనసుల మధ్య వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారేమో అని. No, dear brothers and sisters, it is deeper than that. కాదు ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, దానికంటే గూఢమైంది దీని అర్థం. Our double-mindedness is between God's glory and self-interest or self-glory. మన ద్విమనస్సు దేనిలో ఉందంటే దేవునికి మహిమ వచ్చేది, స్వలాభము స్వంత మహిమ వచ్చేది, దాని మధ్యలో ఆ మనస్సు. That will prevent God answering our prayer. అదే దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వకుండా ఆపివేస్తుంది. We must always only think about God's glory in whatever happens, whatever answers that He would give us to our prayer. ఎప్పటికీ కూడా మనం చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఆయన ఇచ్చే జవాబులో దేవుని మహిమను గురించే మనం ఆలోచించాలి. ప్రతి ప్రార్థన ద్వారా ఆయనకు మహిమ రావాలని మనం ఆలోచించాలి. Okay, brothers and sisters, now you can see that chapter 4 we try to divide under various headings or categorize the chapter into sections, and the first one is about prayer. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, మనం చూసాము, గమనించాము, 4వ అధ్యాయాన్ని అనేక భాగాలుగా విభాగిస్తూ వచ్చాము. తర్వాత మొదటి భాగాన్ని ప్రార్థన గురించి చూసుకుంటూ వచ్చాము. So under prayer, to understand the essence of his message, we looked at reasons for prayer to go unanswered. ఈ ప్రార్థనలో ఆయన ఇచ్చే వర్తమానంలో సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రార్థనలకు జవాబు రాకుండా ఏమి ఆపివేస్తుంది అనేది మనం చూస్తూ వచ్చాము. And what is the second section that we introduced at the very beginning? ఆదిలోనే మనము ప్రారంభించిన రెండో భాగం ఏంటి? This chapter speaks to us about the world and our relationship with the world. రెండోది ఏంటంటే ఈ అధ్యాయము లోకము లోకంతో మనకున్న సంబంధం గురించి మాట్లాడుతుంది. Some strongest words that are found in the book of James are found in chapter 4 verse 4. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఎంతో ఖచ్చితమైన బలమైన పదునైన మాటలు ఇక్కడ వాడబడుతున్నాయి. Believers are addressed in the most stern manner. You adulterers and adulteresses. ఇక్కడ 4వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో విశ్వాసుల గురించి ఎంతో పదునైన మాటలు వాడుతున్నాడు యాకోబు, వ్యభిచారిణులారా అని. And immediately we know that this is not about literal adultery, but this is something about our spiritual lives. ఇది నిజ జీవితంలో శారీరకంగా జరిగే వ్యభిచారం గురించి మాట్లాడట్లేదు, కానీ ఇది ఆత్మీయమైన జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నది. James was a very bold man, and he would not spare any word to just to drive home the truth that he has to say. యాకోబు ఎంతో దీశాలి, తను అనుకున్న వర్తమానాన్ని చెప్పడానికి ముక్కుసూటిగా పదునైన మాటలు వాడుతూ వస్తున్నాడు. Don't you know that the friendship of the world is enmity with God? ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరమని మీరు ఎరుగరా అంటున్నాడు. A person who is having a friendship with the world is like an adulterer. ఈ లోకంతో ఎవరైతే స్నేహం చేస్తారో వాళ్ళు వ్యభిచారుల్లాగా గుర్తించబడుతున్నారు. Adulterer is a person who is violating that bond of love that you have with a person and having another kind of a relationship. వ్యభిచారి అంటే ఎవరంటే ఒక వ్యక్తితో కలిగి ఉన్న ప్రేమ సంబంధాన్ని వదిలిపెట్టి దాని బయటగా ఇంకో వ్యక్తితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని వ్యభిచారి అంటారు. We have
been saved out of the world. మనము లోకంలో నుంచి రక్షించబడ్డాం. That is, out of the world means from the people who live in the world, God has separated us out unto himself. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రజలలో నుంచి దేవుడు మనల్ని తన కొరకు ఏర్పరచుకుంటూ బయటికి లాక్కొచ్చాడు. That is the very meaning of the very word church, called out people. సంఘానికి ఇదే అర్థము, భావము, పిలువబడిన బయటికి తీసుకువచ్చిన ప్రజలు. Though we are in the world, that means among other people, we are not belonging to this world, these other people. We must be different. ఈ లోకంలో లోక ప్రజలతో మనం జీవిస్తున్నప్పటికీ లోక ప్రజలతో మమేకమై వారితో వారిలాగా జీవించకుండా భిన్నంగా విభిన్నంగా మనం ఉండాల్సిన పరిస్థితి. Now, friendship with the world, as it is found in verse 4, has to be explained. It might take a long time to explain if you go into details, but friendship of the world is something that is not of God, is not pleasing God. All that is called friendship with the world. 4వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో రాయబడిన రీతిగా లోకముతో స్నేహం అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి దాన్ని బోధిస్తూ వెళ్ళినట్లయితే చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ చిన్న కొద్దిపాటి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఏదైతే దేవునికి ఇష్టం లేకుండా దేవునికి విరుద్ధంగా ఉంటుందో ఆ సమస్తము అన్ని కూడా లోకంతో స్నేహంతో సమానమే. As believers, I would like to recommend 3 verses of scripture regarding our relationship with the world. విశ్వాసులుగా బైబిల్ గ్రంథం నుంచి 3 లేఖన భాగాలని 3 వచనాలను నేను చూపిస్తాను. అది లోకంతో మనకు ఉండవలసిన స్నేహం గురించి మాట్లాడుతుంది. The world means this worldly system of living in this world. ఈ లోకం అంటే లోకంలో జీవిస్తున్న పద్ధతి లేదా లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రజల యొక్క ఆచరణలు, కట్టుబాట్లు. Not the rivers and the trees and the mountains. ఇక్కడున్న చెట్లు, పుట్లు, కొండలు, పర్వతాలు, నదులు అవి కాదండి. Not even the individual people. ఇక్కడున్న వ్యక్తిగతమైన వ్యక్తులు కూడా కాదు. But this is what they believe in, their lifestyle. కానీ ప్రజలు నమ్మే పద్ధతులు, వారు ఆచరించే ఆచారాలు. That there is no fear of God in the heart of the person who do not have the Lord Jesus in their heart. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తన హృదయంలో ఉంచుకొని వ్యక్తిలో దేవుని గురించిన భయము, భక్తి ఏది కూడా ఉండట్లేదు. So this world, the word world, is now characterized by that kind of living without God in their lives. ఈ లోకము అంటే ఇటువంటి జీవన శైలిని సూచిస్తుంది. ఎవరైతే దేవుణ్ణి తమ హృదయంలో కలిగి లేరో అటు వారిని లోకంగా సూచించబడుతుంది. What are the 3 main verses? 3 ముఖ్యమైన వచనాలు ఏంటండి? Romans 12:2. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12:2. Be not conformed to this world. మీరు ఈ లోక మర్యాద అనుసరింపక. Secondly, 1 John 2:15. రెండోదిగా 1 యోహాను రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. 1 John 2:15. Love not the world. 1 యోహాను రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. ఈ లోకమును, లోకంలో ఉన్న వాటిని ప్రేమింపకుడి. Yes, do not be conformed to the world. లోక మర్యాదను అనుసరింపకండి. Love not the world. లోకాన్ని ప్రేమించకండి. Then James 4:4. మూడోదిగా యాకోబు 4:4. Do not have friendship of the world. ఈ లోకంతో స్నేహము చేయకండి. So we don't like to displease friends, right? మన స్నేహితుల్ని మనము అయిష్ట పెట్టడము, బాధ పెట్టడం ఇష్టం ఉండదు కదా. Yes. If we do not want to say anything that will upset our friends, we don't want to talk about the Lord Jesus, about God, or we just want to please them only, that means we are trying to be friendship. We are like to be friends of the world. మనము మన లోక స్నేహితులను కలతకు గురి చేయాలని, నొప్పించాలని, దేవుడి గురించి మాట్లాడి ఇబ్బంది పెట్టాలని మనము ఎప్పుడైతే ప్రయత్నించకుండా మానుకుంటామో అది లోకంతో స్నేహంతో సమానం. Our Lord Jesus was called friend of sinners. మన యేసు ప్రభువుని పాపుల యొక్క స్నేహితుడిగా పిలిచారు. But that friendship was different.
ఆ స్నేహము వేరైన స్నేహం. He welcomed everybody. ఆయన అందరినీ ఆహ్వానించాడు. But then when they came, he spoke the truth about God and about sin, about eternal life. ఎప్పుడైతే వారు తన దగ్గరకు వచ్చారో తాను సత్యాన్ని దేవుని గురించి, నిత్య జీవం గురించి, దాని తర్వాత పాపం గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. And if we do not do that, thinking that they will be offended or they might leave us and so many such arguments, then we are becoming friends of the world. ఎప్పుడైతే మనము అది మాట్లాడకుండా వారు నొప్పించబడతారేమో, కలత చెందుతారేమో, బాధపడతారేమో అని మాట్లాడకుండా మానేస్తే అప్పుడు మనం లోకంతో స్నేహం చేయడం ప్రారంభిస్తున్నాం. So please think about these 3 verses. ఈ 3 వచనాల గురించి ఆలోచించండి, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. Romans 12:2, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12:2, 1 John 2:15, 1 యోహాను 2:15, James 4:4. యాకోబు 4:4. So those are the 3 verses about our relationship with the world. ఈ 3 వచనాలు లోకంతో మనకున్న స్నేహాన్ని సూచిస్తున్నాయి, ఎలా ఉండాలి. So chapter 4 has a section about the world. 4వ అధ్యాయము లో భాగము లోకం గురించి ఒక భాగము. Then the third section is our personal consecration to God. 3వ విభాగము దేవునికి మన సమర్పణ. Submit yourself therefore to God. Verse 7. 7వ వచనము దేవునికి లోబడి ఉండుడి. Resist the devil. శత్రువును లేదా సాతానును ఎదిరించండి. Verse 8. Draw nigh to God. 8వ వచనము దేవుని యొద్దకు రండి. And cleanse your heart. మీ హృదయాన్ని శుద్ధిపరచుకోండి. And even repent. Be afflicted and mourn and weep. So that means you are repenting. పశ్చాత్తాపడండి, మారు మనసు పొందండి, విలాపించండి, ప్రార్థించి ఏడవండి. So that's about personal consecration to God. ఇది వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ దేవునికి. See how James the apostle is so beautifully he is bringing these things before us. అపొస్తలుడైన యాకోబు ఎంతో మధురంగా వీటన్నిటిని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు. Then he goes on to talk about good fellowship. తర్వాత విశ్వాసులతో కలిగి ఉన్న మంచి సహవాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Verse 10 to 12. 10 నుంచి 12 వరకు. Oh, how this instruction is so important to us. Look at in verse 11. That is their years. Speak not evil one of another, brethren. సహోదరులారా, ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది, మన జీవితాల్లో ఎంతో ముఖ్యమైనది. 11వ వచనంలో ఒకరికి విరోధంగా ఒకరు మాట్లాడకూడదు సహోదరులారా. But how often foolishly we do that very thing. ఇది ఎంత బుద్ధిహీనంగా ఇదే పని మనం చేస్తూ వస్తాం. But so that is not good fellowship. అది మంచి సహవాసం కానే కాదు. And we later complain that there is no good fellowship. We ourselves have violated the word. We have been speaking evil of our fellow believers. తర్వాత మనమే ఫిర్యాదు చేస్తాం, మంచి సహవాసం కాదండి, సహవాసం లేదండి అని. మనమే దాన్ని ఉల్లంఘిస్తాం, మనమే మన సహోదరుడి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడతాం, తర్వాత సహవాసం లేదని ఫిర్యాదులు చేస్తుంటాం. If you want to speak about a brother or sister who is not at that time present with you, make sure you speak only good of that person. If you have to speak anything bad about that person must be present. ఎప్పుడైతే ఒక సహోదరి గురించి నువ్వు మాట్లాడగలిచావో వారు లేని సమయంలో వారి గురించి మంచి మాట్లాడు, కానీ వారి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడదు. ఒకవేళ చెడ్డగా మాట్లాడగలిచినట్లయితే ఆ సహోదరుడు గాని సహోదరి గాని అక్కడ ఉండవలసిన పరిస్థితి. To have a tongue free of evil speaking is a great victory. I should say the greatest victory. చెడు కీడు మాట్లాడని నాలుక కలిగి ఉండుట గొప్ప విజయం అని నేను అనుకుంటాను. నా మాటలు చెప్పాలంటే అత్యధికమైన విజయం అది. Very seldom we find a believer like that. అటువంటి విశ్వాసుని అత్యంత అరుదుగా మనం చూస్తుంటాం. So whenever you are in company of God's people, if you find you yourself straying away to speak about a person, ill of a person, that person is not there in that circle, please remind yourself and stop it. ఒకవేళ దేవుని ప్రజలతో
తో పాటు నువ్వు సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తి గురించి నువ్వు చెడ్డగా మాట్లాడాలని ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు, నీ నోరు జారుతున్నప్పుడు, నీ నోటి నుంచి ఆ మాట వస్తున్నప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకో సహోదరుడా, నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదని వెంటనే విరమించుకో. Let us not judge. That means let us not condemn others. అటువంటి వారిని మనం తీర్పు తీర్చకండి, అటువంటి వారి గురించి నెపం వేయకూడదు. These are perilous days, because in the fellowship of the church, the Spirit has invaded us, where there are divisiveness, and we try to speak evil of the leaders and speak evil of one another and try to break asunder. ఇది ఎంతో చెడు దినాలు, మనలోకి ఈ ఆత్మ చొచ్చేసింది. విడగొట్టే, విభాగించేటువంటి ఆత్మ నాయకుల గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుంది, ఒకరి గురించి ఇంకొకరితో చెడుగా మాట్లాడుతూ అలా మనం ముందుకు సాగిపోతున్నాం. So for us, book of James is the best book to read. మనందరికీ యాకోబు గ్రంథము ఎంతో ముఖ్యమైన, ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయము గ్రంథము. His commands are very clear. ఆయన ఇచ్చే ఆజ్ఞలు ఖచ్చితమైనవి. They are very much like the commandments of the Lord Jesus himself. That is his half brother, remember. The Lord Jesus himself, what he said, those are brought back before us. యేసుక్రీస్తు సెలవించిన రీతిగానే తన సహోదరుని యాకోబు కూడా మరోసారి వాటన్నిటిని మన ముందు క్రోడీకరించి తీసుకువస్తున్నాడు. Many of the teachings of the Sermon on the Mount, that is Matthew chapter 5 to 7, are found. Those principles are found in this book of James. అనేకమైనవి కొండ మీద చెప్పిన ప్రసంగంలో భాగాలు 5వ అధ్యాయం నుంచి 7వ వరకు ఉన్న ఆ సంఘటనలన్నిటిని యాకోబులో ఆయన తీసుకొచ్చాడు మన ముందుకి. So final section 13 to 17 is about our total dependence on God. ఆఖరి భాగము 13వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు దేవుని మీద పూర్తిగా ఆనుకొని జీవించుట. Today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. నేడైనను రేపైనను ఒకనొక పట్టణముకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండి వ్యాపారం చేసి లాభం సంపాదింతుము రండి అని చెప్పుకొని వారలారా. Even in the ministry, not gaining gain or doing business, but even in the ministry we are caught in that trap. లాభము కొరకు వ్యాపారం చేస్తున్నాం మాత్రమే కాకుండా మనం చేసే పరిచర్యలో కూడా ఇటువంటి వలలో మనం చిక్కుకునే అపాయం ఉన్నది. I myself have been using the two words God willing without thinking anything about God's will. అనేక సార్లు నేను కూడా దేవుని చిత్తమైతే అని వాడుతున్నాను, దేవుని చిత్తాన్ని గురించి అసలు ఆలోచించకూడదు. Yes, in verse 15 he is teaching us that for that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. ఆయన 15వ వచనంలో బోధిస్తున్నాడు, కనుక ప్రభు చిత్తమైతే మనం బ్రతికి ఉండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకునేవాళ్ళను. But you know that we have got used to this terminology so much that we need a rude awakening like COVID-19 to understand that it has been our will, not God's will, to do the things that we have been doing. మనము దీనికి ఎంతగా అలవాటు పడిపోయాము, ఎంతగా నిద్రలో జారుకున్నామంటే ఈ కోవిడ్-19 ఉపద్రవం మనల్ని మేల్కొల్పి మీరు చేస్తున్నది నీ చిత్తము దేవుని చిత్తం కాదని మనకు చూపించేంత గాఢ నిద్రలోకి జోగిపోయాము. Many of us were put to shame because we had great and big plans on our own for the year. ఈ సంవత్సరానికి అనేక మంది కలిగి ఉన్న గొప్ప ఉద్దేశాలు, సంకల్పాలు, వాటన్నిటి వలన మనము ఎంతో అవమానానికి గురైతూ వస్తున్నాము. None of us had any slightest idea of what was going to happen. మనలో కొద్దివారి కానీ గొప్పవారి ఒక్కరికి కూడా జరగబోతున్న ఉపద్రవం, ప్రమాదం గురించి కాసింతైన జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఉన్నది. We were not sensitive enough to listen to the Lord. దేవుడు మనతో మాట్లాడే మాట గురించి ఆ వినే చెవులు, ఆ అర్థం చేసుకునే హృదయం లేకుండా పోయినది. But we had many plans. మనకు గొప్ప ఆలోచనలు, తలంపులు కలిగి ఉన్నాం. And we used the word Lord willing 100 times also. మనం దేవుని చిత్తమైతే 100 సార్లు కూడా వాడేశాం. Dear brothers and sisters, I am just sharing this because this is a serious problem. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇదెంతో ముఖ్యమైన సమస్య.
Let us try to be more sensitive to the speaking of the Lord. దేవుని మాటకు మనము పెడ చెవిన పెట్టకుండా ఆయన మాటను ఆచరిస్తాం. Yes, we are not prophets. We don't know what's going to happen the next day. రేపు ఏం జరగబోతుందో మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే మనము ప్రవచించే ప్రవక్తలం కానే కాదు. But still our Lord will convey to us things that He is planning to do. కానీ మన దేవుడు మనం ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యానికి సున్నితమైన మనసు, హృదయం, చెవు కలిగి ఉంటామో మనకు చూపిస్తాడు ఆయన ఏం చేయదలిచాడు. I think we must revisit this thought, reinvent this art of total dependence on God for our future plans. మనము చేసే భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలు, తలంపుల విషయము మన దేవుని మీద పూర్తి ఆధారపడి ఎలా ఉండాలో అనేది మరోసారి మనం నేర్చుకోవాలేమో. So, dear brothers and sisters, that's all for today that we have considered briefly chapter 4, and God willing, next time we will finish up with chapter 5, some thoughts from chapter 5. In the meantime, please read yourself and study chapter 5. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, 4వ అధ్యాయం నుంచి ఇవే మనకున్న తలంపులు. ఇది కొన్ని విషయాలు మనం ఈ 4వ అధ్యాయం గురించి చూసుకున్నాం. దేవుని చిత్తమైతే వచ్చే వారం 5వ అధ్యాయంలో కొన్ని తలంపులు విషయాలు చూసుకొని ముగిస్తాం. ఈ సమయంలో మీకు మీరే ఈ అధ్యాయాన్ని, ఈ భాగాల్ని చదువుకుంటూ రండి. దేవుడు మీకు నూతనమైన విషయాన్ని బయలుపరుస్తూ బోధపరుస్తూ వస్తాడు. So as you see on the screen, we have the 5 points that we considered in James chapter 4. మీకున్న స్క్రీన్ లో మీకు కనిపించినట్లుగా యాకోబు గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో 5 విభాగాలు ఏవో చూస్తున్నాం. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందామా? Our gracious loving Father, we thank Thee for being with us and leading us, Lord, to understand in some measure what the Spirit of the Lord is desiring to tell us from the book of James, and particularly James chapter 4. Now, Lord, what we have received and what we have noted and marked, we pray that they may affect our lives. Lord, visit us. Lord, be with us and bring conviction into our hearts. Lord, there would be transformation of our lives. We now give ourselves into Thy hands with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you very much.